أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا abduhu ve resuluh. Muhterem Müslüman kardeşler, cuma günleri, cuma ibadetleri her başımız içinde hayırlı, bereketli günler hem ibadetler bula kursa idi. Allah Teala kabullardan kula kursa idi. Şimdi muhterem kardeşler, her birimiz de nindidir dilekler, murat maksatlar bilen kilemiz. Dinimizge, meşitlerge, Allah Teala şu şeyizge tilek, murat maksatlarımızga erişirge nasip etsin. Hidayet yolundan bizin taşlamasın, her vakit yardımcı bula kursun. Muhterem kardeşler, bugün sileşip bitesi sözümüz bolar. İnşallah isirtkeç içimlikler, xamir, arakı hem alarının haremligi turunda. Bir qaraganda indi bitini biz de bilemiz. Şolay deligi de bayağı bitini biz de bilemiz. Yaramı. Lakin bir kindi miňa kilip bir kişi aýtdy, "Mene bit bu kişi namaz okuýdy, meşke ýeridi. Awzydy vino içedi. Barıp gızlar bilen anda peki başka bir kişiler bilen vino içedi." Men şaqqattım, muhterem kardeşler. Bir qaraganda indi bu asıl negiz şolay bit indi. İslam biri nersege çakyra diýip etseler, içmeske, tartmaska, sögünmeske. Bu birinci söz kile bitni bizim başymyzga şolay. İçmeske, tartmaska, sögünmeske. Emma muhterem kardeşler, hay wagtda gözlerimiz tymallanyp gitdi. Ýagny biz indi ana işlemimiz, bu bizge kagılmay, ya bulmasa bizning arada mundy kişiler ýok dip uly başlaýmys. Hem elbette indi şeytan şunu gına kitip turady. Şoňa göre muhterem kardeşler, elbette indi şuşa hamirning isirtgich içimlikler turunda unutmaska, olaryň haremligi turunda unutmaska, hem elbette indi bularny kişilerge biz anlatyrga tiýişmiz. Çünki şuşa sebäp arkasında bek köp jinayetler kılına, bek köp naşarlyklar, buzuklyklар kılına. Hem elbette indi şuşa jinayet arkasında hatta muhterem kardeşler gaileler tarkalyp balalar da ziyan görürge mümkin. Mene şunun için muhterem kardeşler şunun turunda dileşip gitdi. Abdullah ibn Ömer'den bilgen bir hadiste bular diýip aýtdylar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aýtdy: "Kıyamet günü isirtkeç içimlik içken kişinin alıp giderirler" diýip. Ýagny isirtkeç içimliklerini içken kişini alıp giderirler. Biz kıyamet günü göz aldyna getirgen wagtda ya bolmasa mene tышkı ýaktan garaganda şolay diýip. Bizning her birimizning de bar günahy. Lakin ol günah bizning ýezimizge çykmagan. Ne aýdyp bolmy? Bu kişi meselen zina kılady, bu kişi araky içedi, bu kişi gaýbatçy diýip, bu kişi aldaly diýip, hyýanatçy diýip aýdyp bolmy. Bizning ýezimizge çykmagan. Sakal üstirip, motor itip tege subhanallah, maşallah diýip ýürüşi ýigitler, kızlar da günah kılırga mümkin. Emma kıyamet gününde aýtyp. Kıyamet gününde kişige karap, anyň nindi günah kılganyny körerge bolar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aýtdy, eger kişi iki izli bolsady, anyň izi iki bolardy. İki biti bolar başında. Eger de kişi yalgançy bolsa, ýa-ki gaýbat söýleýçi bolsa, anyň tili iki bolardy. Awzyndan iki til çykyp tura. Ýalanlyk şekilde. Eger de kişi hatyny bilen gadil bolmasa, ol kişiniň bir ýagy bolmasdy. Eger de kişi tekebbür bolsa, ol kiçkine bolup yaratylyr. Bütün kişi zor, ula ýagaslarynda jerjalarynyň tekebbürligi arkasında. Ýagny her bir kişiniň günahyna körerge mümkin bolajak. İsirik kişini de alıp giderlerdi. Araky içimlik içip diren kişini de alıp giderlerdi. Anyň ýezi kara bolardy. Şundan da köp içken kişinin ýezi karalar şolay. Kara ýezli bolalar alar. Karalap çyga. Gözleri zenger bolardy. Sineki diýibiz indi şolay. Sinek. Gözleri zenger bolardy. Tili asylnyp turardy. Awzyndan tili çykyp turar, asylnyp turar. Aşul awzyndan akkan silegeýleri kökregine agyp turardy. Awzyndan silegeýler agyp turar. Anyň ýanynda turuvçy kişiler anyň sasylygyndan jirenirler. Hiç gerek giterlerdi. Andy kişi ýanynda elbette anyň isire kilip turaçak ol kişinin. Emma ol içmegen özü. Jir astyndan çykkaç bir tane barlar ýok şolay bir tane ýok anda çalmaýsan, araka bermeler sana. Hamiri ýok. Lakin ol şolay çygaçak yer astyndan çykkanda ogyň. Hamda indi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aýtdy, "Mene bu kişiniň kıyamet gününde hali şunday bolardy.
Бу дөньяда исерткеч ичимлек içкән кешегә сәлам бирмәгез, сәламенә җавап бирмәгез ди. Әгәр үлсә, җеназа намазы укымагыз ди. Бу мөхтәрәм кардәшләр, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйткән сүзе, бу дөньяда аларга карата мөнәсәбәт. Әгәр дә йөриләр икән, араларда безнең арабызда бар икән, димәк аңа сәлам бирмәгә кирәк түгел. Килеп, исәнләшеп, хәл-әхваль сорашып анда тегеләй булай. Алар бит сөйләшергә яраталар. Особенно хәзрәтләр белән сөйләшергә яраталар алар исерсәләр. Алай бит инде. Килеп, күңелләрен бушатып, менә мин туры юлга басасым килә, намаз укыйсым килә дип тегеләй булай дип. Аларга сәлам бирмәгез, сәлам бирсә алмагыз ди. Алар юк. Аларга игътибар итмәгез ди. Үлсәләр җеназа намазы укымагыз. Безнең мәзһәбтә ике төрле фикер бар. Әгәр дә кеше эчеп үлә икән, шулай бит аңа берәүләр әйтә укырга кирәк җеназа намазы ди, берәү әйтә кирәк түгел ди. Ләкин инде мәзһәб галимнәре шундый фикергә килделәр, әгәр дә кеше үлеп китсә, андый кеше имам укымый җеназа намазын. Имам укымый. Укый мәхәлләдән берәр кеше. Имам анда бармый ул җеназа намазына. Ягъни шулай итеп, ул кешенең начар тормыш алып барганына бер күрсәтү була. Менә бу мөхтәрәм кардәшләр, шулай бит инде динебезнең аларга карата булган мөнәсәбәте. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм килгән хәдистә шулай ук әйтелә: "Куллу мускурин хамрун" ди. Һәр бер исерткеч тә ул хәмер ди. Чөнки шундый акыллы кешеләр барлыкка килделәр, Коръәндә хәмер генә тыелган бит диләр. Чыннан да Коръәндә хәмер генә тыелган. Анда исерткеч дип әйтмәгән. Хәмер ул вино дип тәрҗемә ителә. Димәк, виноградтан ясалган яки анда башка алмадан мәнидән ясалган булса, хәмер вино шул гына тыелган. Аракы аннан ясалмаган. Пиваннан ясалмаган, шампанский. Шампанский винога керә, мөхтәрәм кардәшләр. Шуңа күрә, әгәр дә кеше әйтә икән, шампанский хәләл, киресенчә, шампанский хәләл, аракы хәрам дип әйтә икән, шулай бит, бу кеше кафир. Бу кеше кафир булып чыга. Әмма вино хәрам дип әйтә икән, аракы хәләл дип әйтә икән, бу кеше аташкан була, кафир булмый. Адашкан була. Карагыз, шулай бит. Шампанскийның градусы әзерәк. Аракыныкы күбрәк. Шулай бит. Шампанскийның градусы әзерәк. Ни өчен ул кафир булып чыга? Чөнки шампанский ул винога керә. Винолар хисабына керә. Игристое вино дип атала ул. Шуңа күрә ул Коръәндә турыдан-туры сүз белән аталган. Шуңа күрә кемдер яңа елда мин арак эчмим, мин шампанский гына эчәм теге. Чисто символически гына җибәрәләр бит инде, шулай бит. Әзрәк чәкәлдәшеп кенә инде шулай бит. Аны балаларга да качаганда балаларны бит кичкенә чактан өйрәтәләр шампанский эчерергә. Детский шампанский. Быел кайбер күргә туры килде шулай кешеләрдә, шулай бит инде. Үзләре мондай шампанский балаларга махсус рәвештә алып кайталар, теге детский шампанский. Аларны ияләштерәләр, кичкенә чактан аң шешәләр дә шундый ук. Менә бу мөхтәрәм кардәшләр, инде моны хәләл дигән кеше кафирлеккә баткан була. Ләкин һәрбер исерткеч ичимлек тә хәмер дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә. Һәрбер ва куллу мускирин харам. Һәрбер исерткеч ичимлек тә ул харам ди. Ва ман шариба аль-хамра фи ад-дунья фамата фахува юдминуха ва лам ятуб лам яшрабха фил ахира. Әгәр дә кеше бу дөньяда исерткеч ичимлекләрне эчүче булса, дәвамчылык белән эчсә, бер генә тапкыр түгел. Алкоголик була инде шулай. Даими рәвештә эчеп торса. Алкоголик ул урамда аунап яткан кеше түгел. Алкоголик беләсезме кем? Әгәр дә кеше бер ай буена көн сайын теләсәң нинди исерткеч ичимлек эчсә, ул кеше алкоголик булып санала. Бер ай буена теләсәң нинди. Шулук вино, шулук шампанский, шулук пиво эчә икән бер ай буена, ул алкоголик булып санала. Менә бу дәвамчылык иткән кеше. Шушы дәвамчылык иткән кеше ди, ул мөхтәрәм кардәшләр, тәүбә итмәсә, шушы гынахыннан кайтмаса, ахирет көнендә хәмерне эчмәс. Вино эчмәс. Җәннәттә дә вино булачак җәннәттә. Ләкин ул исертә торган булмый, әлбәттә, теге башына авырттыра торган булмый. Ул кайфны күтәрә, әмма аның начарлыгы юк кешенең организмында. Шуның өчен җәннәттә анда инде хәләл була. Менә кешеләр, мөхтәрәм кардәшләр, бу дөньяда әзрәк сабыр итмичә,
cennet lezzetlerini yo'g'altalar. Bu dünyada sabır etesin kilmedi, eşittin rahatlanıp. Demek cennette sen görmeysin onu. Bu dünyada sen kızlar altında sabır ete almadın, zina kıldın iken demek cennette görmeysin ol hor kızlarını. Umumen cennetini görmeysin. Yani bu dünyada sabır etip nerselendir baş tartabız iken Allah Teala bizge anı kaytarıp bere. Bu dünya baylığından sabır etip urlamayça yaşasan Allah Teala tege dünya baylığında bere. Mene şulay etip muhterem kardeşler, şu dünya haraminden baş tartu bizge cennette bu aybirlerinin kaytuğun garantiyeli. Şolay yok Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den kelgen hadiste her isirtkiçte kaynatılganda kaynatılmaganda haramdi. Çünkü kayber isirtkiç kaynatılgan kaynatılmagan bolar şolay bit. Mesela eğer de sen bulayğına koydun iken ol brашka. Nичек haram bolsa indi ol brашka bit. Эчеген şolay bit. Үзүнөн эчи бит инде ol. Şoňa görä brашканы rahatlanıp içýärler bar. Ämme аны kaynatsaň o perigon bolaýyn şolay bit. Samagon bolaýyn ol. Ansy ýaramy indi diýler. Anın gradusu raqatarak bolaýyn de şolay bit. Ämme Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aýtdy, bularning ikisi de haramdy. İkisi de haramdy. Äçitilgeni de, kaynatılgany da ikisi de haramdy. Munda aýyrmaly ýokdy. Gradusundan anyň tyrmydy Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şolay Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aýtdy, "Ma askara kafiruhu fa qaliluhu haram." Köp kölemde isirte turgan aýbirniň az kölemi haramdy. Eger aýbir köp kölemde isirte eken, köpürek içsen isirte eken demek haram. Şolay bizning tatarlarda yaratkan aýbir azgeneçelerde men bit isirmimdi. Azgenedi şolay. Bir kaşık 50 gram aşar aldından wraçlar men aýtdylar-dy. Bir teatrda bir babay bir yum köşüp koýada äbi aýtdy, tagyn bir yum köşeýin ikinçisini anasyň salyp, tagyn ikinçisini içe. Äbi aýtdy, "Seňa bir doktor birnigine äşirge goşdy." Babay aýtdy, "Men iki doktorga göründim." dy. Şoň şekilde muhterem kardeşler, doktorlar kaçağında azrek kine kengeş iterler şolay bit. Birer rümkü gına. Ýagny isirmisiň ol. Bulay. Amma Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aýtdy, köp räwişde isirtgen aýbirniň az räwişde haramdy. Şolay Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aýtdy, haram aýbirde dawa ýokdy. Ýagny any içip dawalanam dep uýlasaň, haram aýbirde dawa ýokdy. Näşoňa görä muhterem kardeşler, anyň indi bizge bir nindi faydasy da kalmay. Osman radıyallahu anhu aýtdy, "Özüňizni hamirden saklagyz" dy. Özüňizni hamirden saklagyz. Ul naçarlyklarynyň anasydy. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi bar. Bütün naçarlyk da bir ige biklengendi. Mesela bir iy dep göz aldyna getirsek, şunun içi tolu naçarlyk. Şuşu iyniň açkıçy ul hamirdi. Spirtnoy içimlik. Ul hamirdi. Şoňa görä ýetibar etsegiz, kaya nindi naçarlyk kılına şunda hamir bar. Kızlar çakyralar iken stelde hamir tura. Klubga çygasyň iken anda hamir. Vino, vodka tegisi munsy bitinisi bar hamir. Eger de ýangy aýylyp kerdiler, birer günah kılıngan iken stelde hamir. Kaya naçarlyk işlengen danda stelde hamir tura. Umumen stelni hazır hamirsiz kişi göz aldyna getirmidi indi. Şolay şişesiz göz aldyna getirmidi. Eger de toy tabyryn fotografiýa geçirseň anda şu ak moýunlar oturanda şolay bitdigen bütün жерden da rizq indi rizq kerek tugul anas. Şoňa görä de ul naçarlyklarynyň anasy dy Osman radıyallahu anhu. Wallahi di kişiniň ýüreginde iman bilen hamir birge bula almaslardy. Kişi hamir içeýken anyň ýüreginde iman bilen hamir ikisi birge urnaşa almaz. Ýani ikisiniň birsi çygyp gitedi. İmanly kişi hamir içmi. İmanı bolsa ol hamirni yaratmay. Olanga yakın kelmi. İkisi birge bolmasdy. Şoňa görä anyň ikisiniň birsi çygyp gitedi. Demek ol daimi räwişde içip berse anyň imany çykkan bola muhtaram kardeşler. Amma elbetde biz ana kafir diýmeýiz. Bu ruhy magnada aýtylar. Hem hamir içken kişinin tili küfür sözler silerdi. Osman radıyallahu anh. Tileseň etse silep berýär ol kişi. Şolay tileseň etse silep berýär. Andy kişige hatda waga silerge de yaramay. İsirek kişige. Niçin? Isirek kişige kelip aýtsaň, "İçme, Allah Teala meni tyýar" diýsen, ol näsedi? Heh, Rabbim sen Allah'ını diýdi. Bitti, kafir.
Чөнки ул исерек үзенең нәрсә әйткәнен белештерми ул. Шуңа күрә аңа вәгазь сөйләргә дә ярамый хәтта. Ул сиңа җавап биргән сүзләр, ул кефер сүзләр булып чыга. Алладан курыкмыйсыңмы дисәң, юк, курыкмыйм дип әйтергә мөмкин шулай дип. Кем ул ди? Кая ул Алла? Шулай дип җыри башлый ул күкрәк киереп аннан соң. Шуңа күрә андый кешене вәгазь сөйләп кеферлеккә батырырга кирәкми. Аның айныганын көтәргә кирәк. Андый кешегә хәтта җәза да бирмиләр. Мәсәлән, шәригать буенча әгәр урамда исерек кешене тотсалар, аңа таяк белән соктыралар 80 тапкыр. Ләкин айныгач, андый кешегә җәза бирмиләр хәтта. Тотып, башта айныталар. Менә шуңа күрә дә мөхтәрәм кардәшләр, андый кешенең теле теләсәң нәрсә сөйләр ди. Шушы кефер сүзләр ди, аның гадәтенә әйләнер ди. Айныгач та ул шул сүзләрне сөйләп йөрер ди, һәм үлгән вакытта шушы сүзләр белән үлеп тә китәргә мөмкин һәм имансыз булып китәргә мөмкин ди. Һәм Осман радиллаһу анһу әйтә, әгәр йөрәктән иман чыкса, йөрәк капланыр хәсрәт белән ди һәм борчу белән ди. Шуңа күрә эчкән кеше менә аракысын ташласа, ул хәсрәткә бата. Чөнки аның иманы чыгып киткән, аракысы бар күңелдә. Аны ташлады, иман бит әле кире кермәде. Бушлык. Менә монда хәсрәт урын ала, борчу урын ала. Шуңа күрә андый кеше шулай бит инде хәсрәткә батып, кайгырып, борчылып, бөтен нәрсә өчен уйлап, шулай инде хәлгә кала. Шуңа күрә иманы кайтмаса, иманы кермәсә, ул яңадан эчә башлый. Кадировать итеп, я булмаса анда тотып торып, бәйләп куеп файда юк. Чыккан иманы кире кермәсә, ул кеше яңадан башлаячак. Аны бер нәрсә тотмый. Ул теге хәсрәтне басар өчен яңадан эчә башлый аннан соң. Менә аның сәбәбе шул, мөхтәрәм кардәшләр, яңадан эчә башлаган кешеләрнең. Менә бу Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең хадисләреннән, сахабаларның сүзләреннән күргәнебезчә, мөхтәрәм кардәшләр, хәмернең шулай бит зыянын, тәэсирен без аңлый алабыз. Һәм әлбәттә инде Аллаһ Тәгалә, мөхтәрәм кардәшләр, үзебезне, туганнарыбызны, якыннарыбызны бу афәттән саклый күрсә иде. Дә урысчада Алла бирсә сөйләп күтәрбез. А'удhu billahi minash shaitanir rajim. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы говорим о распитии спиртных напитков. Мы знаем, что в исламе это харам, запрещено. Но однако в нашем обществе это очень распространенный, так скажем, грех или порок, можно сказать. И причем он уже распространен со школы, с детей. Этому приучают с малых лет. Даже, так скажем, со школы, еще с маленьких лет, сначала делают имитацию, так скажем, да, так скажем, пьяного стола. Какая имитация? Это безалкогольные. Шампанское, говорить тосты, чокаться. Да? То есть, когда даже поэтому, даже мусульмане, когда бросают пить и делают халяль никах, они до сих пор еще не могут, там, когда они пытаются что-то сказать, они берут стакан в руки, да? Эта привычка еще остается. Хоть заполненный соком, водой, да, это остается. Потом, когда говорят тост, амин. То есть, это уже превратилось своего рода в молитву, да? Это вот такой обычай. Люди встают, что-то говорят, потом подкрепляют это спиртными, да как бы звучит как аминь, да? То есть, это так получается. Это с детства к этому приучает. Дорогие друзья, это даже нечто большее, чем просто привыкание к спиртному. Это уже превратилось в некий, так скажем, культ, я бы сказал. Бороться с привычкой легче, чем бороться с культом. Например, ты что-то делаешь, он перестал делать все. А культ он повсюду. Ты должен искоренить его, получается, уже с самых низов. А этому учат как раз с самых низов. Вот поэтому, дорогие друзья, мы уже с детства, с малых лет наших детей должны оберегать от этого зла. Почему же это зло? Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: четверо не почувствуют даже запах рая. Но запах рая, говорит, будет идти 500 лет. То есть за 500 лет до рая еще можно почувствовать запах рая. За 500 лет.
Если тебе надо куда-то идти, между вами расстояние в 500 лет, ты уже почувствуешь запах этого места. Запах рая идет до 500 лет, до 500 лет. Значит, кто не почувствует? Аль-Бахиль, жадный. Ящики знаете где, да? Валь-Маннан. Валь-Маннан. Это тот, кто клевещет и говорит плохие слова. Ва-Мудминуль Хамр. Тот, кто постоянствует в алкоголе. То есть не раз выпил, а алкоголик уже. Пьет периодически. Валь-Акули валидайхи. И тот, кто ругает своих родителей. Вот эти 4 человека не почувствуют даже запаха рая. Не то, что не войдут туда, они будут настолько далеко от него. Но и женщина, которая не покрывает свой гаурат, еще есть. Это отдельный хадис идет. Сюда же вспомним, так как сейчас этот момент опять актуален, да. Женщины, которые не покрывают свой гаурат, тоже не почувствуют запаха рая. Ибн Масуд, рады Аллаху анху, сказал от пророка, саллаллаху, что Аллаха Тааля проклинает 10 людей. Проклятие Аллаха – это самое худшее, что он может сделать. Потому что если Аллах проклял, значит нет милости этому человеку, и этот человек уже в рай не войдет. Мы входим в рай по милости Аллаха. А антоним милости – это проклятие. Лягана. Проклятие Аллаха Субханаху ва Тааля. 10 человек. Кто это? Кто имеет отношение к опьяняющим напиткам. Не просто пьет, да, а имеет какое-то отношение. Изготовитель и заказчик. Изготовитель и заказчик. То есть тот, кто производит, и тот, кто это, соответственно, заказывает. Пьющий и наливающий. Будет под проклятием. Пьющий и наливающий. Вроде бы ты только наливаешь, не пьешь, как говорится, да? Оба. Подносящий опьяняющее зелье и тот, кому подносит. Понимаете? Пьющий это отдельно. А подносить спиртное. Ты сказал, вот, передай мне бутылочку, да? Тот передал, ты взял, это уже проклятие. А то, что ты пьешь, это уже отдельное проклятие. Это уже отдельное проклятие. То есть это разделяется. Вроде бы, если ты пьешь, значит, кто-то тебя уже подносит, кто-то его заказал уже, да? Вроде бы. Но здесь каждый по отдельности. Продавца и покупателя. Неважно, зачем ты его продаешь, неважно, зачем ты его покупаешь. Продавца и покупателя. Получающего прибыль с продажи этого и того, кто выращивает опьяняющие. То есть виноград там или какое-то сырье для производства опьяняющего зелья. Все. То есть любой человек, который имеет хотя бы отношение к этому, грузчик, там, да, какой-то общий бизнес с чем-то, это уже все считается проклятием, проклинаемым. Вот это, дорогие друзья, очень серьезная вещь. Вы скажете, мы все прокляты сейчас, да? Или мой бизнес проклят, вся наша страна проклятая, вы скажете. Можно сделать такой вывод. Валлаху а'алям. Но мы должны, соответственно, на это указывать и с этим, естественно, бороться увещеванием. Судный день, говорит, яхраджу яумаль киямати шарибуль хамри мин кабрихи атнана миналь хифа. Судный день пьяница воскреснет из могилы с запахом мертвечины. То есть он будет вонючим. Когда он выйдет из могилы, он будет вонючим. От него будет идти запах неприятный. Запах мертвечины, разлагающийся. Валькузу муаллякун фи унукихи. А на шее будет привязан кувшин, с которого он пил. Ну, сейчас, наверное, бутылка, да, уже? Если привязан кувшин, подумают, что молоко. Сейчас мы сейчас из кувшина же не пьем, а раньше пили из кувшина вино. Если старые фильмы посмотрите, бутылки же не было. Ну, сейчас, наверное, с бутылкой, да, будут люди воскрешены, чтобы было нам понятнее. У него, говорит, на шее привязан кувшин. Валькадаху биядихи, а в руках будет стакан. В руках будет стакан. Как он жил? Как он жил, да? Со стаканом в руке, как говорится. Крутой. Так он и выйдет из могилы. وَيَمْلَأُ مَا بَيْنَ جِلْدِهِ وَلَحْمِهِ حَيَّاتٌ وَعَقَارِبٌ. А между его кожей и мясом
то есть под кожей получается, будут заполнены змеи и скорпионы. У него между кожей и мясом будут ходить змеи и скорпионы. То есть все это видно, да? Они там ходят, беспокоят. Их даже не спихнешь в себя, потому что это внутри тебя. Надо разорвать кожу, чтобы их вынуть. Будут ходить змеи и скорпионы. На него наденут огненные башмаки. От этого у него будут кипеть мозги. А его могила будет ямой из ада. То есть его могила будет ямой из ада, огненной. А его друзьями в огне, говорит, в аду будут фараон и Хаман. Его друзьями будут там они. То есть какое наказание они получат, такое же наказание получит и он. Вы скажете, вот вроде бы ничего такого, да, вроде. Это же не тиран, не убийца, не насильник, не педофил. Это просто пьет за свой счет, за свои деньги, поработал, да, выпил. А понимаете, такое наказание вот такому человеку, дорогие друзья. В чем цель вообще спиртного? Да цель очень проста. Это уловки шайтана, как говорит Аллах Субханаху ва Тааля, бисмиллахи рахмани рахим, «Иннама юриду шайтану аюхага бейнакум аль-адавата валь-багда фил хамри валь-майсир». Поистине, говорит, шайтан хочет между вами поместить вражду и плохое отношение путем азартных игр и спиртного. Это вот его цель. Когда люди пьют, а пить собирается какая-то компания, друзья, которые знают друг друга, которые решили что-то отпраздновать, да? Вроде бы события хорошие, вроде бы и люди не чужие. Вроде бы собрались-то наоборот праздновать, но заканчиваются такие мероприятия не всегда праздником. Могут закончиться и поножовщиной, и другими преступлениями, изменами и так далее, оскорблениями, потому что цель шайтана – это не собрать друзей, чтобы они развлекались, отдохнули и чтобы у них укрепились отношения, а чтобы их поссорить, чтобы они стали врагами. И, дорогие друзья, по сути дела, те, которые раньше пили вместе, раньше, да, в какие-то времена, сейчас, когда они бросили пить, они уже не дружат. Они уже не дружат. Почему? Потому что их объединял только спиртное. Как же это мерзко объединяться вокруг спиртного? Вокруг грязи, да, нечистоты. Это не хамра, это нечистота, это иначе считается. Разве это дружба, когда ты объединяешься вокруг грязи? Поэтому, говорит, шайтан хочет именно это. Ну, соответственно, с азартными играми то же самое. И Аллах Тааля говорит: «Ваясуддакум ан зикриллахи ва ани саляти фахаль антум мунтахун». Он вас отвлекает от поминания Аллаха, от намаза. Вы должны это прекратить, то есть остановиться. Он отвлекает вас от намаза, от зикра, потому что человек все уходит. Уходит в другой, так скажем, мир ему. От Асма бин Язид передается такой хадис, где пророк ﷺ сказал: кто выпил хамр, маншариб аль-хамра, и этот хамр достиг его живота, то есть он проглотил его, лям тукбаль минху салятуху сабаган. У него 7 дней не примется намаз. То есть он просто выпил чуть-чуть. Выпил, проглотил, дошел сюда. 7 дней у него намаз не принимается. Фаин хия азхабат аклаху, а если он опьянел от этого спиртного, лям тукбаль салатуху арбагина яуман. У него намаз не примется 40 дней. Уже. 40 дней у него намаз не примется. Ва ин мата кафиран. Если он умрет, то умрет кафиром. В таком состоянии, говорит, если умрет, то умрет кафиром. Но мы, опять-таки, сейчас не можем выносить какие-либо хукмы. Это сказано для тех людей, для самих алкоголиков, чтобы они прекратили пить. Это не сказано нам, чтобы мы там ходили вокруг пьяных, а кафир, да? Кафир. Не для этого это сказано, а для того, чтобы человек не пил. Потому что умереть кафиром – это самый большой грех, который может быть. Ва ин таба Аллаху алейхи. Но если, говорит, он покается, то Аллах примет его покаяние.
Но если он опять начнет пить после того, как покаялся, понимаете, пророк саллаллаху алейхи ва саллям отлично знает. Потому что люди, когда перестают пить, они снова начинают. Это палка на двух концах. Можно, например, о других преступлениях можно сказать. Человек убил, например, один раз, да? Покаялся, он больше к этому не приблизится, скорее всего, если он искренне покаялся. А со спиртным не так. Там рецидив очень большой. То есть, скорее всего, он начнет заново, да? И поэтому пророк саллаллаху алейхи ва саллям этот случай сказал. Но если, говорит, он начнет заново, то у Аллаха есть право, чтобы дать ему выпить гной в судный день. То есть у Аллаха есть право, говорит, дать ему выпить гной в судный день. Потому что, говорит, он заслужил все уже. Он после таубе это делал. Теперь он будет пить гной. И сказано, я Расуль Аллах, что это такое гной? И пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, это, говорит, гной обитателей ада. Кто в аду будет мучиться, течь, у них всякая грязь, вот это дадут ему выпить в судный день в аду. Это будет его питьем, так скажем. Поэтому, дорогие друзья, даже в этой жизни порой люди умирают от гноя, от своего же. Иногда, например, такие люди, которые пьют много безбожно, их рвет, и эта же рвота попадает им в легкие, и они умирают таким образом. Они уже в этой жизни пробуют вот свою вот эту грязь и умирают таким образом. Таких случаев очень много, кто подавился своей рвотой, так скажем. Аллах Тааля дает благородную смерть благородным людям. Он оберегает таких людей от плохой смерти. А вот уже какая-то грязная, нехорошая смерть, соответственно, она постигнет тоже своих людей, свои цели. Поэтому, дорогие друзья, нельзя просто сказать, я вот так живу, да, все, значит, я уже хороший, да, или там, я перед смертью сейчас вот ля иляха илlallah скажу, гусуль возьму, тахарат возьму, тауба сделаю, целый день буду намаз читать, потом в постель лягу и чистенький умру. Нет, это уже, дорогие друзья, Аллах Тааля может не даст нам такого уровня. Пусть Аллах Тааля нас убережет от всего этого, дорогие друзья, пусть мы знаем, что действительно какой это грех, какой это порок. Я говорил уже по-татарски, иногда замечаешь, что даже намаз читающие люди, мусульмане, этим балуются. Или у них в семье этим балуются. Поэтому знайте, какое это мерзкое дело, и нет этому оправдания. Нет этому оправдания. Все так делают, бизнес-встреча, вот друзья приехали, родители, перед родителями неловко, иногда родители выпивают, да? Вот я им должен составить компанию. Это все чушь. Нет оправдания этому никакого. Поэтому мы должны это вот запомнить. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.